Now we have the Gram-Schmidt process. Theorem 6.3.5 states that every non-zero finite dimensional inner product space has an orthonormal basis. That is, if V is a finite dimensional inner product space, then it has a basis some V1, V2, etc. Vn, which is orthonormal, or it has an orthonormal basis. പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഓർത്തോനോർമൽ ബേസിസും ഓർത്തോഗണൽ സെറ്റും ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ ഗ്രാം-ഷ്മിഡ് പ്രോസസ്സിൽ പറയുന്നത് ഏത് നോൺ സീറോ ഫൈനൈറ്റ് ഡയമെൻഷൻ ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് സ്പേസ് എടുത്താലും വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ആൻ ഓർത്തോനോർമൽ ബേസിസ്. സോ ഇങ്ങനെ ഓർത്തോനോർമൽ ബേസിസ് കാണാനുള്ള പ്രൊസീജിയറിനെയാണ് we are calling Gram-Schmidt process, the process of finding the orthonormal basis. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തിയറത്തിൻ്റെ പ്രൂഫ് സിലബസിൽ പഠിക്കാനില്ല, ബട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു ദ പ്രോബ്ലംസ് ഓൺ ദാറ്റ്. ഫോർ ദാറ്റ് വി നീഡ് ഓൺലി ദിസ്, ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് an orthogonal basis or orthonormal basis from a given basis. That is, you are given with an basis u1, u2, etc. ur, and we can make it into an orthonormal basis v1, v2, etc. vr by these steps: step 1, step 2, step 3, etc. So step 1 states that simply choose v1 as u1 itself. അതായത് u1നെ അങ്ങനെ തന്നെ പുതിയ സെറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി എഴുതിയാൽ മതി. There is no need of any calculation. Now V2 is u2 minus inner product of u2 v1 by norm v1 square into v1. ഇത് ആലോചിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. v2 ആണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ u2ൽ നിന്നാണ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി. v3 ആണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ u3 മൈനസ് ആണ്. ക്ലിയർ? സോ vn ആണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി un മൈനസ്. സോ അവിടെ കൺഫ്യൂഷൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഇനി എന്താണ് മൈനസ് ചെയ്യേണ്ടത്? ദാറ്റ് ഈസ് ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് u2 എന്നല്ലേ മൈനസ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് u2 വിത്ത് പ്രീവിയസ്ലി ഒബ്റ്റൈൻഡ് vi's. പ്രീവിയസ്ലി ഇവിടെ ഒബ്റ്റൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ആകെ ഒരാളേ ഉള്ളൂ അല്ലേ, v1 മാത്രം. സോ ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് u2 v1 ഇൻറ്റു ആരുടെ കൂടെയാണോ u2ന്റെ ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് എടുത്ത് അയാൾ ഒന്നുകൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക, ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇറ്റ്സ് നോം. ഒരു ഭംഗിക്ക് അതിനെ പ്രതിക്ക് എഴുതിയേ ഉള്ളൂ. സോ ദിസ് ഈസ് u2 മൈനസ് ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് u2 v1 ബൈ നോം v1 സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു v1. സോ വാട്ട് വിൽ ബി v3? v3 will be u3 minus taking inner products of u3 with previously obtained vi's. അത് രണ്ടാൾക്കാരുണ്ട്, v1 v2 ഉണ്ട്. So first we will do with v1, that is u3 minus inner product u3 v1 by norm v1 square into v1. ഇവിടെ വന്ന അതേ ആൾ തന്നെ, അതിലൊന്നും വ്യത്യാസമില്ല. ആകെ എന്ത് പറ്റി? u2ന് വരെ u3, കാരണം u3 എന്നാണ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ u2 എന്നായിരുന്നു. മൈനസ് അടുത്ത ടൈം എന്താ വരിക? ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് വിത്ത് v2 എടുക്കണം. ഇവിടെ v1 is replaced by v2. Inner product u3 v2 by norm v2 square into v2. Similarly, step 4 will be v4 equal to u4 minus taking inner product of u4 with first v1, so that formula, and it replacing it with v2 here and by v3. So this is the procedure for constructing v1 etc. vr. Now this set is orthogonal. This is an orthogonal set. v1, v2, etc. vn, vr is an orthogonal set or orthogonal basis, but it is not an orthonormal basis. പക്ഷെ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? Every non-zero finite dimensional inner product has an orthonormal basis. So to make it an orthonormal basis, what we need to do? We just normalize the orthogonal vectors, that is dividing it by its norm. ഇത് നമ്മൾ കുറേ പ്രോബ്ലംസിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ്, ഡിവൈഡ് ഇറ്റ് ബൈ ഇറ്റ്സ് നോം. And we are calling it as q1, q2, etc. qr. So the set q1, etc. qr will give you the required orthonormal basis. So this is the procedure for constructing an orthogonal basis, and from that you are constructing an orthonormal basis. This procedure is known as Gram-Schmidt process. We have one example.
Using Gram-Schmidt process, assume that the vector space R3 has an Euclidean inner product. Apply Gram-Schmidt process to transform the basis U1, U2, U3 into an orthogonal basis and then normalize the orthogonal basis vectors into an orthonormal basis. So, question ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. You are given with an normal basis. ഇതിനു മുന്നേ നിങ്ങൾ പഠിച്ചൊരു ബേസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് എന്തിലേക്ക് മാറ്റണം? അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഓർത്തോഗണൽ ബേസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണം. V1, V2, V3 എന്ന് പറയുന്ന ഓർത്തോഗണൽ ബേസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണം. അത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഫോർമുലയാണ് നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ പഠിച്ച 4 സ്റ്റെപ്പുകൾ. ഇനി അതിൽ നിന്ന് എന്തിലേക്ക് മാറ്റണം? അതിൽ നിന്ന് Q1, Q2 എക്സെട്ര, ഇവിടെ 3 പേരേ ഉള്ളൂ, Q1, Q2 എക്സെട്ര Q3 എന്ന ഓർത്തോ നോർമൽ ബേസിലേക്ക് മാറ്റണം. സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. സ്റ്റെപ്പ് 1 is the most difficult, most simple step, that is V1 equal to U1. അപ്പോൾ V1 കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു, 1 1 1 ആയി, അപ്പോൾ ഒരാളായി. Now V2, ഇത് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ട U2 മൈനസ് പ്രൊജക്ഷൻ U2 with respect to W1, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് സിലബസിൽ ഇല്ല. സോ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് study this formula only, U2 minus inner product U2 V1 by norm V1 square into V1. So first we will find this inner product. What is that? Inner product of U2 V1 എന്താ വരിക? U2 എന്താ? 1 0 1 1 ആണ്, comma V1 is 1 1 1. Okay, so taking the inner product, you will get this as 0.1 plus 1.1 plus 1.1, that will give you 2. Now what is norm of V1? Norm of V1 is actually root of V1 എന്തായിരുന്നു? U1 തന്നെ, 1 1 1 1. So this is 1 square plus 1 square plus 1 square, that will give you root 2. പക്ഷെ നമുക്ക് ആരെയാണ് വേണ്ടത്? norm V1 സ്ക്വയറിനെയാണ് വേണ്ടത്. So norm V1 square will be what? 2. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് എഴുതാം. U2 മൈനസ് U2 എന്താ? 0 1 1 0 1 1 മൈനസ് ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് U2 V1, അത് നമ്മൾ കണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട് 2, ഡിവൈഡഡ് ബൈ നോം V1 സ്ക്വയർ, അത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. സോറി, ദിസ് ഈസ് 3, that is 3. So you will get it as 2 by 3 into V1. V1 is what? V1 is again U1, that is 1 1 1. So by subtracting this, that is 0 minus 2 by 3 will give you minus 2 by 3. 1 minus 2 by 3 will give you 1 by 3. Again 1 minus 2 by 3 is 1 by 3. So this is V2. You have got the second element also. Clear? Now what is V3? V3 is U3 minus these terms. So first of all we will find what is inner product U3 V1. U3 V1 എന്താ വരിക? U3 എന്ന് പറയുന്നത് 0 0 1 ആണ്, into V1. V1 is U1, that is 1 1 1 ആണ്. അപ്പം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 0.1 plus 0.1 into 1.1, ലാസ്റ്റത്തെ ആൾ മാത്രമേ വരുള്ളൂ, that is 1. And now V1 square, norm V1 square, അത് ഓൾറെഡി കണ്ടതാണ്, that is 3. അപ്പോൾ അവിടെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ ഈ ടേം കിട്ടി, എന്താ? ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് U3 V1, that is 1 by norm V1 square, that is 3 into V1, that is 1 1 1. അപ്പോൾ ഈ ടേം ഓക്കെ. ഇനി അടുത്തത് U3 V2ന്റെ ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് കാണണം. ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് U3 V2. U3 V2 എങ്ങനെയാണ്? U3 നമുക്ക് അറിയാം 0 0 1 ആണ്, ഇൻറ്റു V2 നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്, ദിസ് ഈസ് V2 അല്ലേ? മൈനസ് 2 by 3 1 by 3 1 by 3. അപ്പോൾ ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആദ്യത്തെ കമ്പണന്റ് 0 ആണ്, രണ്ടാമത്തെ കമ്പണന്റും 0 ആണ്, മൂന്നാമത്തെ കമ്പണന്റ് എന്ത് വരും? 1.1 by 3, that will give you 1 by 3. Now norm of V2 കാണാം, അല്ലെങ്കിൽ നോം V2 സ്ക്വയർ കാണാം. അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടാം? 2 by 3 സ്ക്വയർ or minus 2 by 3 സ്ക്വയർ plus 1 by 3 സ്ക്വയർ plus 1 by 3 സ്ക്വയർ. This will give you 4 by 9 plus 1 by 3, so 1 by 9 plus 1 by 9, that is 6 by 9, that is 2 by 3. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് 2 by 3 കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം?
ഈ ഫോർമുലയിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് ബൈ നോം V2 സ്ക്വയർ. ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്തായിരുന്നു 1/3, ഇത് 2/3. അപ്പോൾ 1/3 by 2/3 into V2. V2 was -2/3, 1/3, 1/3. After subtraction you will get this as 0 minus 1/2, 1/2. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട എല്ലാ ആൾക്കാരെയും കിട്ടി. That is V1 is 111, V2 is this one, and V3 is this one. So this set V1, V2, V3 will give you what? Orthogonal basis. ഇനി ഓർത്തോനോർമൽ ആക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഇവരുടെ നോമോ കൊണ്ട് അവരെ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി. സോ ഫസ്റ്റ് വൺ നോം V1, അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടതാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് √3. Now you can easily verify what is norm V2. Root of this square plus etc. will give you √6/3, and norm V3 will give you 1/√2. So taking Q1 as V1 by its norm. അപ്പോൾ എന്താ വരിക? 111 divided by √3. That is 1/√3, 1/√3, 1/√3. അടുത്ത V2 by norm V2. That is -2/3 by ഏതായിരുന്നു ടേം? √6/3. അപ്പോൾ 3 ക്യാൻസൽ ആവും. -2/√6 വരും. സിമിലർലി 1/√6, 1/√6. ആൻഡ് Q3 will be V3 by its norm 1/√2. It will give you this one. So this set Q1, Q2, Q3 is an orthonormal basis. So this is what Gram-Schmidt process and its problem is with. Now we can verify another example, Legendre polynomial. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഈ ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് സ്പേസ് P2 Pn ഒക്കെ കണ്ടതാണ്. ആൻഡ് ദ ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് വാസ് ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് PQ ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ഇന്റഗ്രൽ -1 to 1 P of x into Q of x dx. ഇതും നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. ഇതിന്റെ ബേസ് 1x x² ആവുന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ബേസ് ഓർത്തോഗണൽ ബേസ് അല്ല, ഇറ്റ്സ് ആൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബേസ്. ഇത് ഐ എം ഗിവിംഗ് ഇറ്റ് ആസ് ആൻ അസൈൻമെന്റ് ആയിട്ട് തരികയാണ്. Check whether 1x x² is orthogonal or not. ഇത് ഓർത്തോഗണൽ ആണോ അല്ലയോ എന്നാണ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. Is this orthogonal? Now we can make it into an orthogonal basis V1, V2, V3. അപ്പോൾ ഇവിടെ V1, V2, V3 അല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് x ആയതുകൊണ്ട് അതിനെ 5(1x), 5(2x), 5(3x) എന്നാണ്. പേരിലൊന്നും കാര്യമില്ല. You can call it by any name. So this is the inner product PQ. Now we have this formula. U1 is 1 U2x U3x². From that V1 is U1 equal to 1. V1 is nothing but U1. അത് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. V1 കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് കാണണം? V2 കാണണം. V2 കാണാനുള്ള ഫോർമുല എന്താ? V2 കാണാനുള്ള ഫോർമുല ഇതാണ് അല്ലേ? U2 മൈനസ് ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് U2 V1 ബൈ നോം V1 സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു V1. അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റും കാണാം, പിന്നെ അതിന്റെ നോമിന്റെ സ്ക്വയറും കാണാം. സോ ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് U2 V1 ഈസ് ഇന്റഗ്രൽ -1 to 1 P of x into Q of x ആയിരുന്നു. ഇത് P of x into Q of x ആയിരുന്നു. P of x U2 ആണ്. U2 എന്താ? U2 x ആണ്. സോ ദിസ് ഈസ് x into Q of x. Q of x ആരാ? Q of x അവിടെ V ആണ്, V1 ആണ്. അപ്പോൾ V1 1 ആണ്. സോ x into 1 അല്ലേ? ഇന്റഗ്രൽ -1 to 1 x into 1 dx. That is x dx. Being an odd function within the limit -1 to 1 will give you what? 0. Odd ഫംഗ്ഷന്റെ ഇന്റഗ്രൽ -a to a എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലിമിറ്റിൽ 0 ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് 0 ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് രക്ഷപ്പെട്ടു? ഇനിയിപ്പോ V1 കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കണ്ടിട്ടും കാര്യമൊന്നുമില്ല, കാരണം ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് 0 ആവാനേ പോണുള്ളൂ. സോ V2 ഈസ് U2 minus 0. That is U2 എന്തായിരുന്നു? U2 was x. അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് ആൾക്കാരെ കിട്ടി. നമുക്ക് V1 കിട്ടി, V2 കിട്ടി. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് V3 കൂടിയും കിട്ടിയാൽ മതി. ഇയാളെയും കൂടി കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ ഇനി V3 കാണാം. V3 കാണാനുള്ള ഫോർമുല ഏതാ? V3 is given by this formula. This one. So V3 നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാം? ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഏതാ? U3 V1 by V1 സ്ക്വയർ ആണ്. അപ്പോൾ U3 V1 കാണാം. So inner product U3 V1. What is that? Inner product of U3 V1 is given as integral
-1 to 1 u3 എന്തായിരുന്നു എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു v1 എന്തായിരുന്നു 1 എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു 1 dx. അതെന്താ വരിക എക്സ് ക്യൂബ് ബൈ 3 വിത്തിൻ -1 to 1. That will give you 2/3. Now next is inner product u3v2. u3v2 എന്താ വരിക ഇന്റഗ്രൽ -1 to 1 u3 was x square. So integral -1 to 1 x square into v2. v2 is x. So x square into x dx. That will give you integral -1 to 1 x cube dx. But that is again 0. Being an odd function, integral -1 to 1 is 0. അപ്പോൾ അവിടെയും രക്ഷപ്പെട്ടു. അവിടെ v2 സ്ക്വയർ കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഇയാളെ മാത്രം കണ്ടാൽ മതി. ഓക്കെ, എനിവേ ഐ ആം ഗിവിങ് ഇറ്റ് ആസ് ആൻ അസൈൻമെന്റ്. ആ നേരത്തെ തന്നിരിക്കണ അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷനിൽ തന്നെ എഴുതുക. സെക്കൻഡ് പാർട്ടായിട്ട് ഫൈൻഡ് ദ നോംസ് ഓഫ് v1 v2 എക്സെട്ര v3 അല്ലെ v1 v2 v3 ഈ 3 നോമും കണ്ടുപിടിക്കും. ഓക്കെ, സോ ബൈ this formula you have v3 as u3 minus u3 in the x square minus ഇത് 0 എന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. ഏതായിരുന്നു 0? this one was 0. അപ്പോൾ ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് u3 v1 എന്താ കിട്ടിയത്? ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് was 2/3. so this is x square minus 2/3. v3 is x square minus 2/3 into v2 എന്തായിരുന്നു? v2 was x. so into x, sorry, v2 അല്ല v1 was 1 divided by norm of v1 square. norm v1 square നിങ്ങളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കുക. So you can verify this whether v3 is this or not. So here it is x square minus 1/3. അപ്പോൾ 3 ആൾക്കാരും കിട്ടി. You have all these 3. First one was 1 അല്ലേ? ഫസ്റ്റത്തെ ആളായിരുന്നു, ഫസ്റ്റത്തെ ആള് 1, രണ്ടാമത്തെ ആള് x, മൂന്നാമത്തെ ആള് x square minus 1/3. So we can call it as 5(1)x, 5(2)x and 5(3)x. So this will give you the orthogonal base. ഇയാൾ ഓർത്തോ നോർമൽ ആയിരിക്കില്ല. നോർമൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം, അതിനെ നമുക്ക് നോർമലൈസ് ചെയ്യണം. Now you have one remark here. The orthogonal basis vectors in the last example are scaled, so all 3 functions have value at x equal to 1. അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിന്റെ ബേസ്. 1x square minus 1/3, x square minus 1/3യുടെ മൾട്ടിപ്പിൾ അല്ലേ? ഇത് എക്സിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ 1. ഈ ഫോമിലായിരുന്നു ബേസ്. ഇതിന് നമ്മൾ തേർഡ് ടേമിനെ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് അതിന് നമ്മൾ 1/2 into 3x square minus 1 ആക്കി എഴുതി. എന്തായാലും അയാളുടെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണല്ലോ. അപ്പൊ ആ ഒരു ഫോമിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതി. അങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാൻ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ when we give x equal to 1, ഫസ്റ്റ് 1 itself 1 തന്നെയാണ്. സെക്കൻഡ് 1 will give you x equal to 1. തേർഡ് 1 will give you 1/2 into 3 x square, x ന് 1 കൊടുത്താൽ 1 square minus 1, that is 1/2 into 2, 1. അപ്പോൾ when x equal to 1, all these will give you 1, and these 3 polynomials are called Legendre polynomials. ഇതിനെയാണ് Legendre polynomial എന്ന് പറയുന്നത്. ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ, ഒരു സ്പെഷ്യൽ കേസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ. ഇത് 3 എലമെന്റ്സിന്റെ തന്നിട്ടുള്ളൂ. ഇതേപോലെ n എലമെന്റ്സിന്റെ കേസ് ഉള്ളതും വരാം. Now you have the last theorem. If W is a finite dimensional inner product space, then first condition, first result, every orthogonal set of non-zero vectors in W can be enlarged to an orthogonal basis for W. B part പറയുന്നത് every orthonormal set in W can be enlarged to an orthonormal basis for W. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ കേസിൽ പറഞ്ഞത് ഏത് ഓർത്തോഗണൽ സെറ്റ് തന്നാലും, എനി ഓർത്തോഗണൽ സെറ്റ് തന്നാൽ അതിനെ നമുക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് എന്താക്കാൻ പറ്റുന്ന പറയണത്, ഒരു ഓർത്തോഗണൽ ബേസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. സിമിലർലി
ബി പാർട്ട് പറയണത് ഏത് ഓർത്തോനോർമൽ സെറ്റ് തന്നാലും അതിനെ നമുക്ക് എൻലാർജ് ചെയ്തിട്ട് എന്തുണ്ടാക്കാൻ പറ്റും, ഒരു ഓർത്തോനോർമൽ ബേസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഒരു ഓർത്തോനോർമൽ സെറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിരിക്കും. അത് നമ്മൾ മുന്നത്തെ തിയറത്തിൽ കണ്ടാണ്. ഓർത്തോനോർമൽ സെറ്റ് ഓഫ് വെക്ടേഴ്സ് u1 എക്സെട്ര un തന്നാൽ അത് ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിരിക്കും. ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് സെറ്റിനെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തിലേക്ക് മാറ്റാൻ അറിയാം, നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ ബേസിലേക്ക് മാറ്റാൻ അറിയാം, അല്ലെങ്കിൽ ബേസിലേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ അറിയാം. ഇത് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ച റിസൾട്ട് ആണ്. ഇഫ് x1 എക്സെട്ര xr ഈസ് ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ബൈ ആഡിങ് some more elements provided all this happen in finite dimensional, adding xr plus 1 etc xn will give you a base of w. So orthonormal set being a linearly independent set, it can be formed to it can be transformed into a base. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഗ്രാം-ഷ്മിഡ് പ്രോസസ്സിൽ പറഞ്ഞു ഏത് ബേസ് തന്നാലും അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാക്കാൻ പറ്റും, ഓർത്തോഗണൽ ബേസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. So that will give you the first part. Now what about second part? Very similar. ഒന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എസ് എന്ന് പറയുന്ന v1 എക്സെട്ര vs is an orthonormal set of vectors. എസ് എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് ഓർത്തോനോർമൽ ആണ്. ഓർത്തോനോർമൽ സെറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും അവിടെയും. സോ യു ക്യാൻ ഡെവലപ്പ് ഇറ്റ് ടു ഫോം എ ബേസ് എസ് ഡാഷ്. എസ് ഡാഷ് എന്നാണ് അതിനെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. v1 എക്സെട്ര vs കോമ കുറച്ച് ആൾക്കാരെയും കൂടി vs plus 1 എക്സെട്ര vkനെയും കൂടി എടുത്തു. Now by Gram-Schmidt process, the set S dash of vectors v1 etc vs can be developed to form an orthonormal base. ഇതിന്റെ ഓർത്തോനോർമാലിറ്റിക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നം സംഭവിക്കില്ല, കാരണം ഓൾറെഡി ഇയാൾ ഓർത്തോനോർമൽ ആണ്. ഓർത്തോനോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെറ്റാണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. അതിൽ പിന്നെ ഓർത്തോനോർമൽ ആവുന്ന രീതിയിലുള്ള എലമെന്റ്സിനെയാണ് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഓർത്തോനോർമൽ ആണ്. ഗ്രാം-ഷ്മിഡ് പ്രോസസ്സ് പ്രകാരം അയാളെ ബേസിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും. So this will give you the part of B. അപ്പോൾ ഈ സെക്ഷൻ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യണം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്.